السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج اردو زبان و ادب کے حوالے سے الفاظ کی تخلیق کے سلسلے میں ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ اردو میں الفاظ سے متعلقہ جو تحقیقات ہیں یہ بیش بہا خزانوں سے ہمارا دامن پر کر دے گی۔ ہمیں اپنی زبان یعنی اردو زبان میں جو ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی زبانیں ہیں اس میں، جیسے سنسکرت ہے، پنجابی ہے، کچھ انگریزی کے زبان بھی ہیں، برج بھاشا کے بھی ہیں، اور بھی زبانوں کے الفاظ اس میں ہیں۔ یہ سب سے مل کر بنی ہے۔ بالخصوص اور زیادہ تر اس کے مخفی خزانوں کے لیے تفحص اور تجسس کرنا ہوگا، یعنی ہمیں تلاش کرنا ہوگی، ہمیں جستجو کرنا ہوگی، ہمیں تحقیقات کرنا ہوں گی، ہمیں اس کے چہرے سے رواج اور تعارف کا نقاب اٹھانے کی کوشش کرنا ہوگی، اور اس سے زیادہ مفید ہمارے لیے اور کوئی شغل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سینہ کے اندر اور دوسروں کے سینوں کے اندر اردو سے محبت پیدا کرنے والا دل پیدا کرنے میں اس سے بہتر اور کوئی ترکیب یا کام زیادہ ممدوح و معاون نہیں ہو سکتا۔ ہم بمشکل اردو کے نشو و نما پر ایک سبق پڑھا سکتے ہیں یا اس کے کسی پرمعنی لفظ کی اصلیت ہی بتا سکتے ہیں۔ جب تک ہم اردو کی تاریخ میں اور ہمیں جلدی اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اپنے سبق کو وسعت نہیں دے رہے ہوں گے، جب تک کہ ہم قومی زندگی کی تصویر کھینچنے والے کسی عجیب و غریب لفظ کو یک لخت صرف اپنے سامنے آتا ہوا ہی نہ دیکھیں، بلکہ معلوم کریں گے کہ وہ عظیم الشان دل جو اس زندگی کے مرکز میں متحرک ہے کس طرح بنا اور موجودہ صورت میں آیا۔ اس طرح ہم گزشتہ کے تعلق مشکوری اور تہظیم کا احساس اپنے اندر پیدا ہوتا پائیں گے۔ جو کچھ سلف نے ترکہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے ورثہ چھوڑا ہے، جو کچھ انہوں نے ہمارے استعمال اور تصرف کے لیے ہمیں مہیا کر دیا ہے، اس کی قدر کریں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے جب وہ کنعان میں پہنچے، کنووں کا جو انہوں نے کھودے نہ تھے، انگور کے باغات کا جو انہوں نے لگائے نہ تھے، مکانات کا جو انہوں نے بنائے نہ تھے، مل جانا ایک معمولی بات نہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر کتنی بڑی نعمت، کیسا شاندار حق و امتیاز کسی نسل آدم کا ہے کہ انہیں زبان کا ورثہ ملے، جو دوسری نسلوں نے اپنی صداقت اور محنت سے بیش بہا جواہرات کا معدن یعنی خزانہ، نامعلوم عقل و دانش مندی کا مخزن یعنی بڑا خزانہ، دقیق تفریق، نازک جذبات اور بلند تخیلات کے بیان کرنے کا جو انسانی دل و دماغ میں پیدا ہوئے انسب اور بہترین آلہ بنا رکھا ہے، یہ امر کہ متقدمین نے یعنی ہمارے بزرگوں نے، ہم سے آگے جانے والوں نے متذکرہ بالا سامان ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ اگر ہم نے آئندہ نسلوں میں اگر ہم نے آئندہ آنے والے فصلوں میں، یعنی آنے والے انشاءاللہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، ان میں تمہارے ذہن نشین کر دیا تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ یہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمارا قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ناظرین پہلے بیان کیا تھا کہ
ज़ुबान जो है वो मुतहज्जर नाजुक ख़याली है। यानी हम एक ऐसी उम्दा बात के मुजिद होने का दावा नहीं कर सकते। हमने एक बुज़ुर्ग का मक़ूला भी नक़ल किया था कि ज़ुबान नाजुक ख़याली मुतहज्जर है। ये सच है कि नाजुक ख़याली का जादू जो अल्फाज में भरा पड़ा है हम पर कुछ असर नहीं करता, और अगर कभी कोई असर होता भी है तो बहुत कम मुद्दत की वाक़फ़ियत और क़द्र कम तवज्जुही ने हमें अल्फाज की खूबियाँ महसूस करने और उनसे लुत्फ़ उठाने से महरूम कर दिया है। कभी किसी ने ये खूबियाँ हमें जतलाने की परवाह नहीं की, और इसका नतीजा ये हुआ, और इसके सिवा और होना भी क्या था, कि काबिल क़द्र और बेश बहा जवाहर हमारी कम इल्तिफ़ाती और बेरुखी के पाँव तले मुद्दतों से रौंदे जा रहे हैं और हमें ख़बर तक नहीं। अल्फाज में लताफ़त और नज़ाकत कूट कूट कर भरी है और हमें इल्म नहीं, हमें ज़रा भी एहसास नहीं। इनके दिल आवेज़ चेहरों में दिल रुबायाना चमक दमक है और हम देखते नहीं। नाज़रीन, मैं अक्सर अपने तलबा से ये बात कहा करता हूँ कि अल्फाज जो हैं ये भी जीते जागते यूँ समझ लो कि कुदरत के नमूने हैं। अगर हम इनकी अशकाल को बिगाड़ेंगे, अगर हम इनके तलफ़्फ़ुज़ को बिगाड़ेंगे तो गोया हम इन अल्फाज को क़त्ल कर देंगे, हम इनको ज़ख्मी कर देंगे, हम इनको मजरूह कर देंगे। और इसके लिए मैं कभी कभी अपने तलबा को ये मिसाल दिया करता हूँ कि अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा, मिसाल के तौर पर उनका कान या उनका नाक असली जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह लगा दिया जाए तो उनकी सूरत कैसी दिखाई देगी। लाजिम बात है वो बड़ी मुज़क्क़ाख़ेज़ होगी। अल्लाह जल्ला शानुहु ने जिस तरह अपनी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है वो बेहतरीन नमूने पर पैदा फरमाया है। ख़ुद अल्लाह जल्ला जलालहु इरशाद फरमाता है कि फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को ख़ूबसूरती के आला तरीन मायार पर पैदा फरमाया है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्फाज की भी अपनी एक ख़ूबसूरती है, उनका अपना एक हुस्न है। लिहाजा अगर हम उनकी इमला या उनकी हिजे या उनका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील करेंगे तो गोया हम उन अल्फाज की ख़ूबसूरती को मसख़ करेंगे, उनके हुस्न को बर्बाद करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि ज़ुलेखा का नाम सुनकर हमारा जहन कभी इस तरफ मुंतकिल नहीं हुआ कि नाम वाली के दीदार से सब्र व तहम्मुल के पाँव फिसल जाएंगे और होश व हवास बाख्ता हो जाएंगे, और पास आने का तो क्या ज़िक्र, तीर भर के फासले पर से ही दिलो जिगर घायल हो जाएंगे। नाज़रीन, ज़ल्ख़ जो है ये पाँव के फिसल जाने और तीर भर की मुसाफ़त को कहते हैं, और इससे ज़ुलेखा का प्यारा नाम बनाया गया है। इसी तरह जैसे एक नाम है मनमोहन या मोहनी या चवन्नी की दिल रुबाई और दिलबरी औरतों के हल्का में, इसी तरह महरुन निसा की नूर अफशानी की तरफ हमने कभी रुख भी नहीं किया। ये कितने खूबसूरत नाम हैं, इनके अंदर एक हुस्न है, एक लताफ़त है, एक रानाई है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम तवज्जो कीजिए कि जैसे लफ्ज़ नाम है गज़नफ़र और बाकर, अब हमारे जहन में शेर दरिंदा का ख़्याल भी नहीं पैदा करते, क्योंकि इन लफ्ज़ों के मानी जो हैं वो यही हैं, और अर्जुमंद की क़द्र व कीमत पर कभी हमने गौर नहीं किया। इसी तरह खुर्शीद आलम की चमक दमक और खुर्शीदा की ज़ियापाशी से हमारी आँखें नाआशना हो रही हैं। हमने कभी इन नामों के मानों पर गौर नहीं किया कि अर्जुमंद का मानी होता है बेश बहा, कीमती, अनमोल, और इसी तरह खुर्शीद आलम यानी ऐसा खुर्शीद यानी ऐसा सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे, पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दे, और खुर्शीदा का मानी है रोशनी बांटने वाली, किरणें बांटने वाली। तो हम इन लफ्ज़ों की खूबसूरती से और इनके एहसास से हम नाआशना हो रहे हैं। बकौल शख्स से हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में कई दिल आवेज़ फ़िक्रे और इस्तिआरे मिलेंगे जिनकी खूबी ज़माने ने ज़ायल कर दी है और जिनका रंग हर वक्त के इस्तेमाल से फीका पड़ गया है, लेकिन समझदार आदमी के लिए फिर भी इनकी लताफ़त और नज़ाकत में कोई फ़र्क नहीं आया, और ना ही इससे इन आली दिमाग मुसन्निफ़ीन की शान में
کچھ کمی کی جا سکتی ہے جنہوں نے اول یعنی شروع میں ان چمکنے والے ستاروں سے کلام کو منور کیا۔ اسی طرح گل آوار، گل اندام، سیم تن، غنچہ دہن اور ماہ لقا اور ماہ جبیں، ماہ رو، ملاحت اور سنگ دلی کی طرف توجہ دلانا ہی کافی ہے۔ یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور ان کے زبردست معانی ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے اور انہیں اپنی گفتگو میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو حیات و صحت رہی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔